गोटे दिन द्वारिकार गोटे युवक आसिला। नाटी तार थिला सत्यजित। से कहिला, हे प्रभु कृष्ण, मोर जीवन अंधकारमय। सफलता शांति सुख केबे मिलू नहीं। मोर जीवन रे बहुत समस्या। मोर जीवन रे सबु काम विलंबर हेउछि। मु प्रयास करे किंतु फल मिलू नहीं। धन सम्मान सफलता सबुथिरे विलंब। काहींकि कौन करिबी, कौन मोर पथ। यह शुणी कृष्ण हसिले। तांको बंशी को धरी कहिले, सुन मोर एही नियम गुड़िकु, ए गुड़िकु जदि मने रखिबु, तुमर जीवन सूर्य उदय हेब, पथ सुजाग हेब। तुमे जान, बीज को माटी रे पकाइले सेटा तुरंत वृक्ष हुए ना, सेथिरे समय लागे। धैर्य सेटा ही हेउची प्रकृतिर नियम। पांडवंकु 13 वर्ष धरी जंगल रे बास करिबाकु पड़िला, किंतु सेमाने धैर्य धरिथिले। शेषरे समस्त कुरुक्षेत्र सेमानंको विजय रे गान करिथिला। कृष्ण कहउछंती, मु मध्य कालियो नागको दमन करिबा पूर्वरु तांको रोषको सहिले। मोर जीवन रे धैर्य बिना कोनोसी विजय संभव होई नथिला। युवक जनक कहिले, प्रभु तेबे मु बुझिबी धैर्य बिना प्रयास अर्थहीन। कृष्ण कहउछंती, हाँ, धैर्य मनीष समय को बस करिपारे। तुमे आज असफल, किंतु जदि धैर्य हेब ताहेले आसंता काली तुमे सबुठु बड़ विजयी। मनीष सदा तुरंत चाहे, किंतु मोर नियम कहे धैर्य रे विजयी। नदी को देख, पहाड़ को काटी समुद्र को पहुंची जाए, किंतु तुरंत नुहे, धीरे धीरे। सेही भली तुमर जीवन रे धैर्य हेले समस्त बाधा आपे आपे सरीजीव। भाई माने, आमे समस्ते सबुदिन तुरंत फल चाहूँ, किंतु कृष्ण को वाणी कहूची, धैर्य हुआ, आज विलंब काली सुजोग। धैर्य रे ही विजय। मु भी बेले बेले भावे मोर एही भिडियोटी अधिकारु अधिका लाइक आसु, मोर एही चैनलटी रे अधिकारु अधिका सब्सक्राइब हो जातु बहुत जल्दी जल्दी। किंतु यह तो सांगे सांगे संभव नुह। यह पाई मते धैर्य धरिबाकु पड़िबो। कृष्णंकर एही प्रथम नीति आपणैबाकु पड़िबो। तापरे युवकटी कहूची, प्रभु केबे केबे मोर विश्वास कमी जाए। प्रार्थना करिबी, प्रयास करिबी, किंतु फल देखि पारे नाही। तेबे विश्वास काहींकी धरिबी। कृष्ण हसिकी कहिले, बालक, विश्वास बिना मनीषर प्रयास एकाकी रहिबा सहित समान। गछ को जल देलु, किंतु मूल विश्वास नथिला, फलिबो केमिति। पांडवंकु स्मरण कर, जंगल रे अनेक कष्ट रे रहिथिले। सम्मुखरे सेना, पछरे दुर्बलता, तथापि सेमाने विश्वास धरिथिले जे कृष्ण आम सांगरे अछंती। शेषरे कुरुक्षेत्र रे सेमाने जितिले। साथी अर्जुन मध्य गांडीब तले रखिथिले। भय संदेह सबु मु कहिली, अर्जुन उठ, विश्वास धर, मते स्मरण कर। तापरे समस्त सेनारे से विजयी हेले। युवक जनक कहउछंती, प्रभु तेबे विश्वास बिना शक्ति मध्य निर्बल। कृष्ण कहिले, हाँ, विश्वास शक्ति को शिलारे परिणत करे। संदेही समुद्र रे डूबी जाए, किंतु विश्वासी से समुद्र को नौकारे काढ़ी जाए। जीवन रे बाधा आसीबो, प्रार्थना करिबा, प्रयास करिबा, किंतु फल तुरंत देखि परिबा नाही। तथापि विश्वास धर। पांडवंक विश्वास तांको विजयी करिथिला। कृष्ण को वाणी कहूची, विश्वासी सबुदिने विजयी। तापरे युवक जनक कहिले, प्रभु केबे केबे भूल कहिले काम सहजरे होई जाए। सत कथा कहिले लोक हसंती, केबे केबे शत्रु मध्य होई जांती। सत्य रे दुख, मिथ्या रे सुख, तेबे काहींकी सत्य आगरे अड़िबी। कृष्ण कहउछंती, बालक, सत्य सूर्यर प्रकाश समान। मेघ आसी ढाकी देई पारे, किंतु शेषरे सूर्य उज्ज्वलित होइथाय। सत्य हेउची सेई अग्नि, आरंभरे जलाए किंतु परे पवित्र करे। मिथ्या मायार अंधकार शेषरे सबुकु खाई देई थाए। पांडव मानंकु धर्मराज कुहागला काहे? युधिष्ठिर सत्यर अड़िथिले, दायित्व मध्य से सत्य कहिथिले। तापाई सेमानकु समस्ते धर्मर पुत्र कहिले। कृष्ण कहउछंती, मु मध्य सत्यमेव जयते कहिथिली,
ମୁଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଭକୁ ସତ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ବିଜୟରୁ ବଡ଼ କରିନି। ସତ୍ୟ ସମୟରେ ହାରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବିଜୟୀ। ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଯଦି ସହଜ ପଥ, ସତ୍ୟରେ ଯଦି କଷ୍ଟ, ମୁଁ କ'ଣ ଚୟନ କରିବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, ସହଜ ପଥ ସର୍ବନାଶକୁ ନେଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ କେବେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଇଟା ଆଲୋକର ପଥକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ଭାଇମାନେ, ସତ୍ୟର ପଥ କଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ୟ ଶେଷରେ ଆମକୁ ବିଜୟୀ କରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ମିଥ୍ୟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ବିଜୟ। ମିଥ୍ୟାରେ ସାମୟିକ ସୁଖ, ସତ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଜୟ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଅଟଳ, ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବନ୍ଧୁ ହେବେ। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିତିଯାଏ ମୋତେ ଗର୍ବ ଆସେ। ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ମିଳିଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଏ। ତେବେ କାହିଁକି ନମ୍ର ହେବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଫଳେ ସେଇଟା ଶାଖାକୁ ନୁଆଇଁ ଦିଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନମାଏ। ନମ୍ରତା ମହାନତାର ପ୍ରତୀକ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଶକ୍ତିର ସାଗର। ସମୁଦ୍ର ଲାଙ୍ଘିଲେ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, ଲଙ୍କା ଜଳାଇଲେ, ତଥାପି ସେ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର କୃପା। ନମ୍ରତା ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଲା। ଗର୍ବୀ ସବୁଦିନ ପଡ଼ିଯାଏ, ନମ୍ର ସବୁଦିନ ଉଠିଯାଏ। ଭାଇମାନେ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ମାନ, ଧନ ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନମ୍ରତା ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଶୂନ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ନମ୍ରତା ସତ୍ୟ ମହାନତା। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଦୋଷ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି କ୍ଷମା କରିବି? କ୍ଷମା କଲେ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, କ୍ଷମା ଦୁର୍ବଳଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ଶକ୍ତିଶାଳୀଙ୍କ ପରିଚୟ। ଅଗ୍ନି କେବେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଦାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହିଭଳି ହୃଦୟରେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ କ୍ଷମାରେ ଦାହନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ସହିଲେ ସମସ୍ତ ସଭାରେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ କ୍ଷମାରେ ବଡ଼ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କ୍ଷମା କରିବାର ଅର୍ଥ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ସମ୍ମତି ନୁହେଁ। କ୍ଷମା ତୁମର ମନକୁ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଭାଇମାନେ, କ୍ଷମା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ଶକ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ଯିଏ କ୍ଷମା କରେ ସିଏ ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଜୟୀ। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧନ, ଦୁଃଖ, ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ମୁକ୍ତି। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ମୁଁ ପାଇବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେବି। ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମ କେବେ ଦାବି କରିନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରେମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେବା। ପ୍ରେମ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବିଜୟୀ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ହୃଦୟରେ ବିଜୟୀ କରେ। ଭାଇମାନେ, ପ୍ରେମ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଆଧାର। ଧନ, ଶକ୍ତି, ପଦ ସବୁ ସାମୟିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ସତ୍ୟପଥ। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମନେ ବହୁତ ଆସକ୍ତି। ଧନ, ପରିବାର, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ ଧରି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, ଆସକ୍ତି ଦୁଃଖର ମୂଳ। ମୋହ ମଣିଷକୁ ଦାସ କରେ, ନିର୍ମୋହ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପ୍ରତିବନ୍ଧନରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ କୌରବଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଶେଷରେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ବୁଝିଲେ ମୋହ କ'ଣ, ବନ୍ଧନ କ'ଣ। ନିର୍ମୋହ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ନିର୍ମୋହ ଅର୍ଥ କାମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ବନ୍ଧିତ ନ ହେବା। ଭାଇମାନେ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଆସକ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼, ଦୁଃଖ ସେତେ ଗଭୀର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, କାମ କର କିନ୍ତୁ ମୋହରେ ବନ୍ଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ବିଫଳତା, ହାର, ଲୋକଙ୍କ କଥା ସବୁଥିରେ ଭୟ, କିପରି ସାହସୀ ହେବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, ଭୟ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ସାହସ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ଭୟ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁରେ ଆଶ୍ରୟ, ସାହସର ଆଧାର। ଅର୍ଜୁନ ସମଗ୍ର ସେନାକୁ ଦେଖି ଧନୁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଉଠ ପାର୍ଥ, ସାହସ ସେଇ ଯିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ପଳାଏ ନାହିଁ। ସାହସୀ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ ନାହିଁ,
ସାହସୀ ଭୟକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ଭାଇମାନେ, ଭୟ ସବୁକୁ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ସାହସ ସବୁକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ଭୟରେ ନୁହଁ ସାହସରେ ବଞ୍ଚ। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କମ୍, ଧନ କମ୍, ସୁଯୋଗ କମ୍, ସମ୍ମାନ କମ୍, କାହିଁକି ସବୁ ମିଳୁନାହିଁ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, ତୁମେ ଯାହା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଗଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଶ୍ୱାସ, ପରିବାର, ଆଶା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ। ସୁଦାମା ଗରିବ, ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଲା ମୁଠାଏ ଚୂଡ଼ା। ତାର କୃତଜ୍ଞତା ତାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଦେଇଥିଲା। କୃତଜ୍ଞତା ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରେ, ଅକୃତଜ୍ଞ ବଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଭାଇମାନେ, ଜୀବନରେ ଯାହା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ହେବା ଶିଖ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, କୃତଜ୍ଞତା ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେବା କରିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେବା କରିଲେ ମୋର ସମୟ, ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେବେ କାହିଁକି ସେବା କରିବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, ସେବା ବାହାରେ ଦେବା ନୁହେଁ, ସେବା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ହୃଦୟ ବଡ଼ ହୁଏ। କର୍ଣ୍ଣ ଦାନବୀର ଥିଲା, ତାହାର ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ ଅମର କଲା। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ତା ସହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା ଆଜି ବି ସମ୍ମାନିତ। ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ଭାଇମାନେ, ଜୀବନ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ସେବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂଜା। ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମନ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, କାମନା ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହିଁ, କିପରି ସଂଯମ ଆଣିବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଳକ, ମନ ଅଶ୍ୱ ସମାନ, ଲଗାମ ନଥିଲେ ସେଇଟା ପଥଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ସଂଯମ ହେଉଛି ସେଇ ଲଗାମ। ଅର୍ଜୁନ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ବଶ କରିଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ସେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ସଂଯମ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯିଏ ନିଜକୁ ବଶ କରିପାରେ ସେହି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବଶ କରିପାରେ। ଭାଇମାନେ, ସଂଯମ ଜୀବନର ଲଗାମ, ବିନା ସଂଯମ ମଣିଷ ଅସ୍ଥିର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ସଂଯମୀ ସତ୍ୟ ବିଜୟୀ। ତାପରେ ଯୁବକଟି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚକିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ, 11ଟି ନିୟମରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ମହାନ ସତ୍ୟ, ଜୀବନକୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବା ପଥ, ଯାହା ମୋତେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାମୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, ଶୁଣ, ଭକ୍ତି ସବୁ ନିୟମର ମୁକୁଟମଣି। ଧନ ସାମୟିକ, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଶକ୍ତି କ୍ଷଣିକ, ସମୟ ସହିତ କ୍ଷୟିତ ହୋଇଯିବ। ସଫଳତା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଆଜି ତୁମର, କାଲି ଅନ୍ୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପଦ। କୃଷ୍ଣ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କର, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓ ମୋର କଥାକୁ ଭୁଲି ତୁମେ କହିବାର ସବୁ ସୁଖ ପାଅ, ସେଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ। ଧନ, ପଦ, ଯଶ ସବୁ ବିନାଶଶୀଳ, ସବୁ ବାୟୁରେ ହରାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରରେ ଅବିଚଳ, ତୁମକୁ ନେଇଯାଏ ମୋର ଆଲୋକରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଓ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ। ଭକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଏ ଶାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପାଏ ମୋକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଏ ପରମେଶ୍ୱରର ସହିତ ସଂଯୋଗ। ଭାଇମାନେ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତ ସଫଳତା କେବେ ନା କେବେ ସମାପ୍ତ। ଧନ, ଶକ୍ତି, ସଫଳତା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାର ଏକମାତ୍ର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଯାହା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି 12ଟି ନିୟମ ହେଉଛି ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ୟ, ନମ୍ରତା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ନିର୍ମୋହ, ସାହସ, କୃତଜ୍ଞତା, ସେବା, ସଂଯମ ଓ ଭକ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସଫଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ସବୁଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧରିବୁ, ଅନ୍ଧକାର କେବେ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା, ଭୟ, ଗର୍ବ ସବୁ ଦିନେ ହାରିଯିବ ଏବଂ ଆମ ପଥରେ ସଦା ଆଲୋକ ଉଦୟ ହେବ। କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି,
ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟାରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ତୁମେ ବିଜୟୀ କି ବିରାମୀ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟଜନମାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିୟମକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ପଥରେ ଚାଲ। ତୁମର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେବ। ଯଦି ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହିଭଳି ଭକ୍ତିମୟୀ କାହାଣୀ ସବୁଦିନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।